हजारों सजदे तड़प रहे। मेरी जबीने नयाज में कभी हकीकत से मुंतजर। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना ताज में कभी हकीकत मुंतजर। ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहाँ मिली। ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में कभी हकीकत मुंतजर। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो हम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में कभी हकीकत मुंतज़र। जो मैं करबा सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। जो मैं करबा सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में कभी हकीकत मुंतज़र। मिली नगमा। सिपाही है हम, यूं बढ़ाए कदम, हर सिपाही है हम।
پیارے اور خوبصورت بچوں کے جذبات دیکھ کر ایک خوبصورت واقعہ 1965 کی جنگ میں جنرل چودھری نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اسی دوپہر کا ٹکر جم خانہ کلب لاہور جا کے کھاواں گے. اس وقت ایک پنجابی شاعر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگا ودن تو پہلنا بخشائیں تارا اور لے کے آمی نہ فتح دی آس اے تھے. پھر اس کے بعد اسے وہ مکمل نہ کر سکا. جب راشد منہاس نے ایک اور عظیم کارنامہ انجام دیتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری دی تو پھر اس نے اپنے شعر کو یوں مکمل کیا: اگا وطن تو پہلا بخشائیں تاراں اور لے کے آمی نہ فتح دی آس اے تھے اگا وطن تو پہلا ضرور سوچی ماما جم دیا راشد منہاس اے تھے. اب میں التماس کر رہا ہوں ریلی کے چیف ایڈیشنل ڈویژنل اسکاؤٹ آرگنائزر جناب مرزا محمد نعیم برلاس سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اسکاؤٹ لیٹس گو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خواجہ علی محمد صاحب وفاقی مشیر وزارت خیل و ثقافت ٹورزم اور امور نوجوان، جناب الحاج عبد المجید بٹی صاحب سیکرٹری پنجاب بوائے اسکاؤٹس، جناب چودھری شیر محمد صاحب ڈائریکٹر کلاسیکو اسٹیٹ، جناب سعید صاحب ڈائریکٹر ڈائناسٹک انٹرنیشنل، جناب ابو ذر منصور صاحب ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروگرام، جناب عبد المنان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروگرام، معزز خواتین و حضرات، اسکاؤٹ لیڈر اور عزیز گرل گائیڈ، السلام علیکم. میرے لیے اور سیالکوٹ کے اسکاؤٹس کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا موقع ہے کہ ہم سب امن کے موضوع پر منعقد ہونے والی آج کی اس ریلی میں جمع ہیں. فی الحقیقت آج کا دن سیالکوٹ کی اسکاؤٹ تحریر میں ایک یادگار دن کی حیثیت سے اختیار کر رہا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے مشیر جناب خواجہ علی محمد صاحب، صوبہ پنجاب کے اسکاؤٹنگ کے روح رواں جناب عبد المجید بٹی صاحب، نیشنل اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر کے ذمہ داران جناب ابو ذر منصور صاحب اور عبد المنان صاحب، اور سیالکوٹ کے تاجر برادری کے ہر دل عزیز شخصیات جناب چودھری شیر محمد صاحب اور جناب سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور ڈویژنل بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. مہمانان گرامی، اسکاؤٹ تحریک دنیا بھر کے نوجوانوں کی سب سے مقبول تحریک ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج دنیا کے 216 ممالک کے 25 ملین سے زیادہ نوجوان اس تحریک سے وابستہ ہیں. یہ تحریک گزشتہ 90 سالوں سے نوجوانوں میں خود اعتمادی، خدمت خلق، خود انحصاری، حب الوطنی اور بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دے رہی ہے. یہ تحریک رنگ و نسل اور علاقائی زبان ہر قسم کی عصبیت سے پاک ہے. گویا یہ تحریک نہ صرف علاقائی امن و سلامتی کی ضامن ہے بلکہ عالمی امن اور بھائی چارہ کے فروغ کو مؤثر ذریعہ بھی ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی بد امنی ہے اور افراد اور قوموں کا سکون طے و بالا ہے، اگر ہم غور کریں تو رنگ و نسل کے اختلافات، علاقائی زبان کے جھگڑے، سیاسی مفادات کی جنگ
इस बदअमनी की बुनियादी वजह नजर आएगी। हाज़रीन इकराम, स्काउट तहरीक नौजवानों को कैंपिंग, जमहूरीज, रैलीज और कॉन्फ्रेंसों के जरिए ये मौका फराहम करती है कि वो इकट्ठे मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करें, एक दूसरे के मसाइल को समझें और आपस में दोस्ती भाईचारे की फजा में रहते हुए कुदरत के मुजाहरे और उसकी रंगीनों से लुत्फ अंदोज हों। इस से नौजवानों के ख्यालात में हम आंगी पैदा होती है, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने में मदद मिलती है और मोहब्बत हैरसगाली के जज्बात परवान करते हैं जो अमन और सलामती का जरिया बनती है। और हम विजा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि स्काउटिंग अमन के फ़रोग़ को मौसर जरिया है। हाज़रीन इकराम, बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे, आलमी अमन के लिए स्काउट तहरीक को किस कदर अहम तस्वर करते थे, उसका अंदाज़ा उनके तारीखी पैगाम से लगाया जा सकता है जो उन्होंने 22 दिसंबर 1947 को दिया। आपने फरमाया, अगर हम वाकई दुनिया में बेखतर, पाकीज़ा और पुरसकून माहौल पैदा करना चाहते हैं तो आइए इंसानी फलाह व बहबूद के उस मुकद्दर फरीज़ा की इब्तिदा अफराद से करें। बचपन ही से उनके दिलों में स्काउटिंग के निस्बुल ऐन और बेलौस खिदमत के जज्बे को इस्तेमाल करें ताकि उनके ख्यालात, गुफ्तार और किरदार में पाकीज़गी पैदा हो। मोहतरम हाज़रीन, स्काउटिंग के इन्हीं मकासद के हसूल के लिए हम शहर इकबाल में अपनी भरपूर तवानाइयों और सलाहियतों के साथ मैदान अमल में हमातन मसरूफ़ हैं। शहर इकबाल ने जहाँ ज़िंदगी के दूसरे शोबों में अपनी अहमियत मनवाई है, वहाँ स्काउटिंग के लिए भी ये इलाका बहुत ज़रह साबित हुआ है। इसका अंदाज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जो कि बाद में पेश की जाएगी। ताहम इस सिलसिले में ये बात नहायत अहम है कि गोजनाला डिवीज़न पंजाब का वो वाहिद डिवीज़न है जहाँ एडिशनल डिवीजनल स्काउट ऑर्गेनाइजर का तकर्रर किया गया है ताकि सियालकोट की स्काउट सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और फाल बनाया जाए। हाज़रीन ग्रामी, स्काउट तहरीक के मुस्तक़बिल का इन्हिसार सिर्फ महसूस स्काउट लीडरों पर ही नहीं बल्कि वालिदैन, मुआशरे की सलाहकार और मुकामी कौमी सतह पर बाइख्तियार हजरात भी इसके रुए रवा हैं और इनके ताउन के बगैर तहरीक अपने मकासद के हसूल में कामयाब नहीं हो सकती। मैं आज इस मौका पर फ़ायदा उठाते हुए वफाकी मशीर वज़ारत खेलो सकाफत, टूरिज़म व उमूर नौजवान की खिदमत में इल्तमास गुजार हूँ कि आपकी वजारत के तहत टूरिज़म के शोबा में स्काउट्स के लिए खसूसी सहूलियात फराहम की जाएँ और पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होटल और यूथ हॉस्टल में की रहायश के लिए स्काउट्स को खसूसी रियायत दी जाए। अलावा भी पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर तसर्रुफ़ इलाकों में बॉयज़ स्काउट्स और कैंपिंग की खसूसी इजाज़त दी जाए। आखिर में एक मरतबा फिर जनाब ख्वाजा अली मोहम्मद साहब और जनाब अलहाज अब्दुल मजीद भट्टी साहब, जनाब चौधरी शेर मोहम्मद साहब, जनाब सईद साहब, जनाब अबूजर मंसूर साहब, जनाब अब्दुल मनान साहब और ख़वातीन व हज़रात स्काउट लीडर, गर्ल्स गाइड और बॉयज़ स्काउट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस रैली में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला हम सब का धन्यवाद। ये उसी की मज़मून मिन्नत है कि नईम बरलास खूबसूरत और मुरस्सा अंदाज से आपसे खिताब कर रहे थे। इनके लिए जरा भरपूर अंदाज से स्काउट क्लब्स लेट्स गो। अल्लाह करे जोरे खिताबत और ज्यादा। नईम साहब अपने खुतबा इस्तकबालिया या पासनामा में
خواتین و حضرات، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ نظم و ضبط کو مرموز خاطر رکھیں۔ ڈویژنل ریلی کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے اسکاؤٹ لیڈر آصف محمود، آپ ڈویژنل اسکاؤٹ ریلی کی رپورٹ پیش کریں گے مہمانان گرامی کی خدمت میں۔ السلام علی رسول کریم۔ محترم جناب خواجہ علی محمد صاحب، وفاقی مشیر برائے وزارت اسپورٹس، ثقافت، ٹورزم و امور نوجوانان، جناب چودھری شیر محمد صاحب، ڈائریکٹر کلاسیکو اسٹیٹ، جناب محمد سعید صاحب، چیف ایگزیکٹو ڈائناسٹک انٹرنیشنل، جناب ابو ذر منصور صاحب، ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروگرام پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن، جناب عبد المنان صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ پروگرام پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن، معزز خواتین و حضرات، اسکاؤٹ لیڈرز، گائیڈ لیڈرز اور عزیز اسکاؤٹس و گائیڈز، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں شہر اقبال کی اسکاؤٹ سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کروں۔ جس طرح قومی معیشت کے حوالے سے سیالکوٹ کی صنعتی و تجارتی اہمیت مسلم ہے، اسی طرح اسکاؤٹ تحریک کے فروغ کے سلسلہ میں بھی شہر اقبال بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم حاضرین، سیالکوٹ میں اسکاؤٹ سرگرمیوں کے فروغ کے سلسلہ میں جاوید احمد بخاری مرحوم سابق ایڈیشنل ڈویژنل اسکاؤٹ آرگنائزر کی شخصیت بجا طور پر خراج تحسین کی مستحق ہے کہ جن کی شبانہ روز محنت کے نتیجہ میں سیالکوٹ میں آج اسکاؤٹنگ کا شجر پوری آب و تاب کے ساتھ بہار دکھا رہا ہے۔ میں آج کی اس ریلی کے توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، ماضی قریب میں سیالکوٹ کے اسکاؤٹس اور لیڈرز نے تحریک کی ترقی اور فروغ اور خدمت خلق کے سلسلہ میں جو کام کیے ہیں، ان میں سے اہم کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ کیمپنگ۔ اسکاؤٹ تحریک میں کیمپنگ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دراصل کیمپنگ ہی وہ دستگاہ ہے جہاں کوئی بچہ یا نوجوان اسکاؤٹ تحریک کے مقاصد کی تکمیل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہمارے ضلع کے شاہین اسکاؤٹس، بوائے اسکاؤٹس اور روور اسکاؤٹس ہر سال پنجاب کے تربیتی مرکز گھوڑا گلی مری میں منعقد ہونے والے کیمپوں میں بڑی باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ ان کیمپوں میں نہ صرف مختلف بیچز کے نصابات کی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ مختلف اضلاع کے ساتھ مقابلہ جات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں ہمارے اسکاؤٹس نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وقتاً فوقتاً ضلع اور یونٹ کی سطح پر سرمائی کیمپنگ بھی منعقد ہوتی ہے۔ کورسز۔ مختلف سیکشنوں کے اسکاؤٹ لیڈرز کے لیے منعقد ہونے والے ابتدائی و ایڈوانس کورسز اور اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر اور لیڈر ٹرینر کورسز میں ہمارے لیڈرز شرکت کرتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں وزارت امور نوجوانان کے تحت منعقد ہونے والے یوتھ لیڈر کورس اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے تحت منعقد ہونے والے اسلامی تربیتی کورسز میں بھی سیالکوٹ کے اسکاؤٹ لیڈرز شرکت کر چکے ہیں۔ اس وقت سیالکوٹ سے 2 لیڈر ٹرینر اور 4 اسسٹنٹ لیڈر ٹرینر پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کی ٹریننگ ٹیم میں فرائض سال انجام دے رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اجتماعات میں شرکت۔ شہر اقبال کے اسکاؤٹس و لیڈرز قومی اور صوبائی سطح پر منعقد ہونے والے اجتماعات میں بھی شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان اجتماعات میں جمبوریز، کیمپوریز، ریلیز، روور موڈز اور مختلف موضوعات پر کانفرنسیں اہم ہیں۔ عالمی اور بین الاقوامی اجتماعات میں شرکت۔ سیالکوٹ کے اسکاؤٹس اور لیڈرز نہ صرف مقامی اور قومی سطح پر اسکاؤٹ سرگرمیوں میں فعال شرکت کر کے اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہیں، بلکہ عالمی اور بین الاقوامی اجتماعات میں بھی متعدد بار پاکستان کی نمائندگی کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ جن اہم عالمی اجتماعات میں سیالکوٹ کے اسکاؤٹس و لیڈرز نے شرکت کی وہ یہ ہیں: کیمپ سٹاف پروگرام امریکہ، نیو کینٹ پبلک اسکول سے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے اسکاؤٹ نے شرکت کی۔ قومی جمہوری جاپان جناح اوپن اسکاؤٹ گروپ سے گولڈ میڈل حاصل کرنے والے اسکاؤٹ نے شرکت کی۔ روور موڈ تھائی لینڈ جناح ویلفیئر اوپن گروپ کے 3 روور اسکاؤٹس نے اس موڈ میں شرکت کی۔ 18ویں ورلڈ اسکاؤٹ جمہوری ہالینڈ نیو کینٹ پبلک اسکول سے 5 اسکاؤٹس نے شرکت کی۔ 15ویں قومی جمہوری تھائی لینڈ جناح ویلفیئر اسکاؤٹ گروپ کے 7 ممبران شریک ہوئے۔ 12ویں نیشنل جمہوری جاپان ایڈیشنل ڈویژنل اسکاؤٹ آرگنائزر نے نیشنل سیکرٹری
पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की क़यादत में शिरकत की। 19वीं एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में भी एडिशनल डिवीजनल स्काउट ऑर्गेनाइजर, वो वाहिद सियालकोट के वो पहले स्काउट लीडर थे जिन्होंने शिरकत की। LT कोर्स हांगकांग जिना वेलफेयर स्काउट ग्रुप के एक लीडर ने शिरकत की। एजाजात व अवार्ड्स। जिला सियालकोट में स्काउट तहरीक की फ़ालियत का अंदाज़ा हासिल करदा एजाजात व इनामात से लगाया जा सकता है। शहर इकबाल पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां से 4 बॉय स्काउट्स सदारती गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्काउट लीडर सिल्वर पाम, मेडल ऑफ मेरिट और लेटर ऑफ कमेंडेशन जैसे एजाजात भी हासिल कर चुके हैं। अलावा गोजरावाला डिवीजन के बेहतरीन स्काउट का एजाज चीफ कमिश्नर अवार्ड भी सबसे ज्यादा सियालकोट के स्काउट्स ने हासिल किया है। मुख्तलिफ कौमी और मिली अयाम के मौके पर जिला और यूनिट की सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़द होने वाली तकरीबात में भी शिरकत की जाती है। इन अयाम में यौम आज़ादी, यौम दिफा, यौम कायद आज़म, यौम इकबाल और आलमी यौम स्काउटिंग अहम हैं। समाजी बहबूद की सरगर्मियाँ। सियालकोट के स्काउट्स और लीडर्स न सिर्फ स्काउट तहरीक की तरक्की और तरवीज के लिए मुस्तैद रहते हैं बल्कि समाजी बहबूद की सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनमें से अहम सरगर्मियाँ ये हैं: फ्लड रिलीफ सर्विस। सैलाब के मौके पर हमारे स्काउट्स मुतासरीन को ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के सिलसिला में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। ओजड़ी कैंप रिलीफ सर्विस। साने ओजड़ी कैंप के मुतासरीन की आबादकारी और उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए सियालकोट से स्काउट्स का एक दस्ता रावलपिंडी में खिदमात सर अंजाम दे चुका है। शजरकारी मुहिम हर साल मौसम बहार और मौसम हज़ा में महकमा जंगलात के ताउन से की जाती है। हज सर्विस। न सिर्फ हाजी कैंपों में हमारे स्काउट लीडर्स हाजियों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं बल्कि हिजाज मुक़द्दस में भी हमारे कई लीडर्स हुजाज कराम की खिदमत का शर्फ हासिल कर चुके हैं। ग्लोबल मार्च। बच्चों से ली जाने वाली जबरी मुशक्कत के खिलाफ इसी साल होने वाले आलमी मार्च में हमारे स्काउट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुक बैंक। तालीमी साल के आगाज पर मुख्तलिफ स्कूलों के स्काउट यूनिट्स बुक बैंक के जरिए तालीम के फरोग में अपना किरदार अदा करते हैं। आइंदा के प्रोग्रामों के सिलसिला में सबसे अहम प्रोजेक्ट जिनाब वेलफेयर स्काउट्स ओपन ग्रुप के तहत पाकिस्तान के सबसे मसरूफ स्काउट तरबीती मरकज घोड़ा गली मरी में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज है। इसके अलावा 19वीं वर्ल्ड स्काउट जमहूरी जो इसी साल चिली में मुनक़द होगी उसमें जिनाब वेलफेयर स्काउट्स ओपन ग्रुप के 14 मेंबरान की शिरकत मुतवक्के है। मोहतरम हाज़रीन, अजीम मकासद की हामिल तहरीकों की रिपोर्ट्स और कारकर्दगी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बेहतरी और मजीद तरक्की की गुंजाइश बहरहाल बाकी रहती है। हमारे लिए ये बात काबिल इत्मीनान है कि हमारे स्काउट लीडर्स पुरअज़्म हैं और हमारे स्काउट्स मुस्तैद हैं जो इस तहरीक की रोज़ अफजू तरक्की का जरिया हैं, और हम बजा तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा भी इसी जज्बा को बरकरार रखेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मोहतरम आसिफ महमूद